प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है अपनी नवी वीडियो दे विच। आपां पिछली वीडियो दे विच दो अखरां वाले अंग्रेजी दे शब्दां नूं बोलना अते उन्हां दे अर्थां नूं समझिया सी। अज दी वीडियो दे विच असीं अंग्रेजी दे 3 अखरां वाले ਜਿਹੜੇ शब्द आ उन्हां नूं असीं बोलना सिखांगे ते उन्हां दे अर्थां बारे गल करांगे। मैनूं उम्मीद है तुसीं पिछली वीडियो नूं बड़े ध्यान नाल देखिया होवेगा, सुनिया होवेगा ते उस विचले शब्दां नूं चंगी तरह याद कर लिया होवेगा। तां आओ आपां अज दी वीडियो शुरू करदे हां। सब तो पहला साढ़े कोले ए वाले शब्द हैं। AIR एयर, इसका मतलब होंदा हवा। AGE एज, तो इसका मतलब होंदा है उम्र। AND इसनूं असीं बोलांगे एंड, तो इसका मतलब होंदा अते। ADD इसनूं असीं बोलांगे ऐड, इसका मतलब होंदा है जोड़ना। AIM इसनूं बोलांगे एम, एम का मतलब होंदा है टीचा जां निशाना। ASK आस्क, इसका मतलब होंदा है पुछना। ARM तो इसनूं आर्म बोलांगे, पर आर जिहड़ी आ बहुत ही घट बोलांगे, आम इस तरह बोलिया जाएगा। इसका मतलब होंदा है बांह। ACT एक्ट, एक्ट यानी कि रोल, किस तरह का रोल करना। AID एड, एड का मतलब होंदा है सहायता। इस तो बाद बी वाले शब्द आ जाते हैं। BAD बैड, बैड का मतलब होंदा है बुरा। BIG बिग, बिग का मतलब होंदा है वड्डा। BOX बॉक्स, बॉक्स एक बक्सा। BAG बैग, बैग का मतलब होंदा है झोला। BYE ਜਿਹੜੇ ਆਹ वाले शब्द हैं, ये 3 शब्दों के उचारण ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ हैं लगभग, पर यह लिखण विच ਅਤੇ इन्हां दे अर्थां दे विच बहुत ही फर्क है। तो तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल सुनना है। BYE इसका मतलब होंदा है बाय। ये बाय ਉਹ वाला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਾय ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ है BOY ਬॉय। इस नूं भी बाय ਅਤੇ बॉय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ फर्क नहीं है, इकट्ठे बोले जाते हैं। तो बॉय का मतलब होंदा है मुंडा। इस तो बाद है BUY बाय, इसका भी उच्चारण सेम आ, एक तरह नाल ही बोले जाते हैं, पर इसका मतलब होंदा है कोई चीज़ खरीदना, बाय करना। इस तो अगे सी वाले शब्द आ गए हैं। CAP कैप, कैप होंदी है टोपी। CUP कप, कप का मतलब होंदा है कप या गिलास। CAR कार, कार तुहानूं पता ही है गड्डी कार, इसनूं कार आखदे हैं। CAN कैन, कैन का मतलब ये एक मॉडल वर्ब है, तो इसनूं असीं कैन का मतलब होंदा है सकदा, ते कैन एक जिहड़ा कैन होंदा है जिवें एलूमीनीयम का कैन होंदा है, उसनूं भी कैन बोलिया जाता है। CAT कैट, कैट बिल्ली। COW काओ, काओ का मतलब होंदा है गां। CAB कैब, कैब किसी कैबिन नूं आख्या जाता है, उसका छोटा रूप है, तो इसनूं असीं गड्डी नूं भी असीं कैब कहने अजकल। CRY क्राई, क्राई का मतलब होंदा है रोना। CUT कट, कट का मतलब होंदा है किसी चीज़ नूं कट करना, कटना, एक वर्ब है। तो इस तो अगे डी वाले शब्द आ गए हैं। DOG डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता। DRY ड्राई, ड्राई का मतलब होंदा है सुक्का, कोई चीज़ सुक्की होनी। DUE ड्यू, जिहड़ी सुबह सुबह तरेल पैंदी है उसनूं असीं ड्यू कहंदे हां इंग्लिश दे विच। DAY डे, डे यानी कि दिन। DIG डिग, डिग होंदा है किसी चीज़ नूं पुट्टना, धरती दे विचों कोई जदों असीं खड्डा वगैरह पुट्टदे हां उसनूं डिग करना कहंदे हन। डिग एक वर्ब है। DEN डैन, डैन जिहड़ी गुफा हुंदी है, जां कई वारी कई जानवर जिहड़े आ ओह जमीन पट के कोई घुरना बना लैंदे हन, उसनूं भी असीं डैन कहंदे हां। इस तो अगे ई वाले शब्द। EAR ईयर यानी कि कन। EAT ईट, ईट होंदा है खाना। यह एक क्रिया है खाण की, जो असीं रोटी खाते हाँ तो उसनूं असीं ईटिंग कहांगे या ईट करना कहांगे। एंड, एंड का मतलब होंदा है अंत। EYE आई यानी कि अख। EGG एग, एग आंडा। ई तो बाद F वाले शब्द। FAT फैट, फैट यानी कि मोटा या मोटापा। FAN फैन, फैन हुंदे हन प्रशंसक। FLY फ्लाई, फ्लाई हुंदा उड़ना। FIT फिट, फिट तंदुरुस्त। FUN फन,
ਫਨ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ। FOG ਫੌਗ, ਫੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੁੰਦ। FRY ਫਰਾਈ, ਫਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ GUN ਗਨ, ਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕ। GOD ਗੋਡ, ਗੋਡ ਪਰਮਾਤਮਾ। GOT ਗੋਟ, ਗੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ। GAP ਗੈਪ, ਗੈਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਥ ਹੋਣਾ। GET ਗੈਟ, ਗੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। GYM ਜਿਮ, ਜਿਮ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। GEL ਜੈਲ, ਜੈਲ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ H ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। HOT ਹੌਟ, ਹੌਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮ। HUT ਹਟ, ਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੌਂਪੜੀ। HAT ਹੈਟ, ਇਹ ਹੈਟ ਵੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HEN ਹੈਨ, ਹੈਨ ਮੁਰਗੀ। HUM ਹਮ, ਹਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ, I ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। INK ਇੰਕ, ਇੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਹੀ। ICE ਆਈਸ, ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ J ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ। JOY ਜੋਏ, ਜੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। JAR ਜਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਗ। JAW ਜਾ, ਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਬਾੜਾ। JOB ਜੌਬ, ਜੌਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ K ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ। KEY ਕੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਬੀ। KID ਕਿਡ, ਕਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਾ। KIT ਕਿੱਟ, ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਬਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। KIN ਕਿਨ, ਕਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ L। LEG ਲੈਗ, ਲੈਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਤ। LAP ਲੈਪ ਗੋਦ। LOG ਲੌਗ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। LIE ਲਾਈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। LIE ਲਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਟਣਾ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ LIE ਲਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ MAN ਮੈਨ, ਮੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮੀ। MUG ਮਗ, ਮਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੱਪ। MAP ਮੈਪ, ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ। MAT ਮੈਟ, ਮੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਟਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। MOP ਮੋਪ, ਮੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਚਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨੂੰ ਮੋਪਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MUD ਮਡ, ਮਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ। MIX ਮਿਕਸ, ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਰਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ N ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। NET ਨੈਟ, ਨੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਲ। NOW ਨਾਓ, ਨਾਓ ਮਤਲਬ ਹੁਣ। NAP ਨੈਪ, ਨੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਾਲ। ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਪਕੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। NEW ਨਿਊ, ਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ। NOT ਨੋਟ, ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। NUT ਨਟ, ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਟ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ O ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। OLD ਓਲਡ, ਓਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਓਲਡ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। OWL ਆਊਲ, ਆਊਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਲੂ। OIL ਆਇਲ, ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਲ। ONE ਵਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PEN ਪੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਮ। PET ਪੈਟ, ਪੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। PUT ਪੁੱਟ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ। PAN ਪੈਨ, ਪੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
PIT ਪਿਟ, ਕਿਸੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PAY ਪੇ, ਪੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਹਨ R ਵਾਲੇ। RAB ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਗੜਨਾ। RUN ਰਨ, ਰਨ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣਾ। RAT ਰੈਟ, ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੂਹਾ। RUG ਰਗ, ਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ। RED ਰੈਡ, ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ S ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। SAD ਸੈਡ, ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ। SKY ਸਕਾਈ, ਸਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਆਸਮਾਨ। SHE ਸ਼ੀ, ਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SEE ਸੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। SEA ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। SAW ਸਾਹ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। SAY ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। SIT ਸਿਟ, ਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। SON ਸਨ, ਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। SUN, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। SIX ਸਿਕਸ, ਸਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਅੰਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। TOP ਟੌਪ, ਟੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ। TOY ਟੋਏ, ਟੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਡੌਣਾ। TAP ਟੈਪ, ਟੈਪ ਮਤਲਬ ਟੂਟੀ। TEA ਟੀ, ਟੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ। TEX ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ। TIE ਟਾਈ, ਟਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। TIP ਟਿਪ, ਟਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਕ। ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਯੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। USE ਯੂਜ਼, ਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ। VAN ਵੈਨ, ਵੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ W ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ। WAS ਵਾਜ਼, ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। WHO ਹੂ, ਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। WHY ਵਾਈ, ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ। WIN ਵਿਨ, ਵਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ। WAY ਵੇ, ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YES ਯੈਸ, ਯੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। YOU ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। YET ਯੈਟ, ਯੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ। YAK ਯਾਕ, ਯਾਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Z ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ZOO ਜ਼ੂ, ਜ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ZIP ਜ਼ਿਪ, ਜ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਪ ਜਿਹੜੀ ਜਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ।